поставить. Давайте я быстренько прочту перевод. Бросали все-таки взгляд на текст, да? Немножко посмотрели? Нет? Oui. Да, смотрели? Ну, отлично, прекрасно. Так, давайте я вам быстренько его переведу. Мы с той группы только полтекста успели прочитать, и их было 4, вас сегодня 6, поэтому смысл не в количестве текста, мы не лексику из него берем, нам лексика вообще не нужна. Текст я сразу объясню, почему такой сложный и дурацкий, много здесь географических названий, которые вы не знаете, я поэтому его и взяла, потому что смысл был в том, чтобы научиться читать любое слово, да, чтобы показать вам, что все слова у нас, что даже если вы их не знаете, вы их можете прочесть. Итак, поехали. Значит, Хлодвиг I, я просто только переведу, да, чтобы просто понимали, о чем речь. Хлодвиг I – это первый король королевства Франции. Хлодвиг объединил практически всю Галлию и принял христианство. В 481 году Хлодвиг наследует от своего отца Хильдерика I, вождя племени франков, небольшое королевство, находящееся между неким Эско, Северным морем, некой Скарпой и я не сильный вообще в географии, как историку просто позорный. С помощью дипломатии и также убийств он навязывает свою власть таким вождям франков. Да? Франки — это как бы народ-то большой, вождей много, они такие достаточно разробленные в тот период. Хлодвиг начинает увеличивать королевство франков. В 486 году он побеждает Сиагриус, шеф галло-римской территории, находящейся на севере Луары, и завоевывает столицу Суассон. Именно там происходит эпизод вазы Суассона, достаточно знаменитый. Воин ломает вазу своим топором, хотя Хлодвиг хотел ее сдать епископу церкви, откуда происходила ваза. Годом позже Хлодвиг убивает этого воина своим топором и говорит, вот что ты сделал с вазой Суассона. История известна, потому что она показывает, как язычник Хлодвиг хочет приблизиться к католической церкви. В 496 году он решает принять католическое христианство. Его крещение происходит в городе Реймсе благодаря Клотильде, его жене, и, конечно же, епископу Реми из Реймса. Он таким образом завоевывает поддержку католического клира, популярного у галло-римского населения. Это духовенство будет поддерживать Хлодвига в борьбе против других королей. Знал ли ты, почему большинство королей Франции зовутся Людовиками? Потому что в древнем французском буква В писалась как «Ю», отсюда Хлодвиг давала Луис, да, здесь опечатка, здесь не девятка, здесь F, почему тут так вот он распознал. Au fil du temps, да. В течение времени, со временем С исчезла, и если большинство французских королей зовутся Людовиками, так это просто-напросто в честь первого из них. Это просто, чтобы понимать, о ком и о чем текст. Окей. Alors, tiens, mets-toi ici. Voilà, je vous présente Sébastien. Bonjour. 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 Ah, tu vois, ils sont un peu plus nombreux là. Ils sont 6. Attends, je te montre. D'accord. Voilà, tu vois, ils sont 6. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Он читает сначала полностью текст, затем, просто чтобы дать мелодику текста, затем он будет читать по маленьким абзацам, вот этим, с каждым индивидуально. Поэтому слушайте друг друга, прежде всего. Ok, tu commences, tu lis encore tout le texte. Je vais lire le texte une fois. Tu lis le texte une fois, ouais. Donc je vais le lire normalement. Oui, lis normalement, ils sont capables, ils sont forts. Ok. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et la Scarpe et l'A. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Clovis commence d'agrandir le royaume franc. En 486, il bat Syagrius, chef du domaine gallo-romain, un territoire situé au nord de la Loire, et conquit la capitale Soissons. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner
alors que Clovis voulait le donner à l'évêque. Oh excusez-moi, Tu veux que je te ramène un café? de l'eau. De l'eau? Excusez-moi, j'ai parlé toute la journée. Donc, je recommence. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église, d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. En 496, il décide de se convertir au christianisme catholique. Son baptême a lieu dans la ville de Reims, grâce à Clotilde sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Le savais-tu? Pourquoi la plupart des rois de France s'appellent-ils Louis? En ancien français, la lettre V s'écrivait U. Donc Clovis donnait Clouis. Au fil du temps, le C a disparu. Si la majorité des rois de France s'appellent Louis, c'est tout simplement en hommage au premier d'entre eux. Значит, когда он сейчас будет читать по абзацам, когда он будет читать по абзацам, я вам советую, рисуйте стрелки по интонации, когда она у него идет вверх, когда она идет вниз. Вам поможет понимать, когда она должна быть. Donc je fais le premier chapitre. Ouais. Alors, je vais faire lentement. Читает уже по маленьким абзацам, которые уже каждый сейчас. Слышно нас хорошо? Вас потеряли. Да, нас не слышно, нет? Плохо. Что-то шумит. Да нет, на самом деле, сегодня проблема в скайпе. Я сегодня просто, у меня сейчас из предыдущей группы, у меня весь день, причем ни шума, ничего нету, я думаю, что это связано с интернетом, может быть, чуть ли не с чемпионатом мира. Мы только так списали, потому что непонятно, почему идет откуда-то странный шум сегодня. У меня у всех учеников, я сначала ругалась на своих, говорю, вы что, не можете микрофон выключить? А оказалось, что это вот сегодня такая штука у всех. Сейчас меня нормально слышно? Окей, ну хорошо, если какая-то проблема, вы говорите, да, мы будем стараться. Мы уже пробовали с наушниками, нет, наушники, потому что мы не, у нас они на двоих тогда будут. Вот, поэтому... Allez. Давай. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord, et la Scarpe et l'Arbre. Avec de la diplomatie mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Окей. Alors, qui commence? Алиса, давайте. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord, et la Scarpe et l'Arbre. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Je continue? Très bien. Non. Donc, j'ai entendu, il faut bien dire redites, un petit royaume situé entre l'Escaut. Un petit royaume Un situé entre... Petit. En petit. Un En- petit. Un petit Ouais. un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord, et la Scarpe et l'Arbre. Ok. Ensuite, oui. Avec de la diplomatie, De- mais aussi Avec de la diplomatie, avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. très bien. C'est juste le premier, j'entends avec de la diplomatie. Avec de la diplomatie. Oui, très bien. Vous me le dites une fois d'un coup? Oui. À partir du début? Oui. En Donc 481, excusez-moi, Clovis, c'est en. J'entends En. oui, il ne faut pas dire le N. en 481, Clovis héritait de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs,
un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord, et la Scarpe et l'Art. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Très bien. Yes. Хорошо. Петр, давайте. Donc, en 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs. Un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord, et la Scarpe est là. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Très bien. Donc j'ai encore un petit peu entendu le N quand vous dites en ou son père, c'est bien en 481. Clovis Son hérite père. de son père. Mhm. Vous redites le début? Еще раз сначала. D'accord. En En. 4. En. En. Oui. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, premier chef d'une tribu des Francs, un petit royaume. Un petit royaume. Un petit Peu. royaume. On dit bien, on dit pas petit, c'est un petit royaume. Un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord, et la Scarpe est là. Voilà. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat. Il faut bien dire les A. D'assassinat. Oui. Il s'impose aux autres chefs francs. Très bien. Donc, bien détacher les sons, c'était bien. Ouais. Merci. Алена. Ok. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et la Scarpe là. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. C'est bien. Merci. C'est bien, c'est clair. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Vous pouvez leur dire la dernière phrase, mais plus... Alors, redites-le une fois, la dernière phrase, s'il vous plaît. Oui, ok. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Alors, c'est bien. Comment je pourrais dire? Là, c'est vraiment bien, mais c'est avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat. Vous remontez un petit peu le... Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Avec de la diplomatie, mais aussi assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Ouais, bien. Vous redites une fois la première phrase. En 400. Ok. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et la Scarpe là. Ouais, très bien. Ok, Anna. Bonsoir. Bonsoir. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et la Scarpe est là. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Très bien. J'ai un peu entendu le un petit royaume, les N. Vous dites un petit royaume. Un petit royaume. Vous redites juste le début. En 481, Clovis hérite
de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs. Premier. Oui. Premier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord, et l'Escarpe est là. Alors c'est vraiment entre l'Escaut. Situé entre l'Escaut. Entre. Oui, entre. C'est pas entre ou c'est entre l'Escaut. Okay. Entre l'Escaut. Et la dernière phrase? Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Très bien. Juste encore une fois, quand on dit s'impose, on dit pas, faut pas du tout entendre le M. On oublie le M, on dit s'impose. S'impose. Voilà, il s'impose. Faut pas du tout entendre. Il s'impose. Oui, ok. Très bien. Ouais, c'est bien. Merci. Ok, Natania. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et l'Escarpe est là. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Ok. Redites un petit royaume. Un petit royaume. Roi. C'est roi. Roi. Oui. Royaume. Oui, comme le roi. Un royaume. Royaume. Oui, très bien. Un petit royaume. Situé. Situé. Il faut bien dire le U. Situé. Situé. Oui. Situé. Entre l'Escaut, la mer du Nord et l'Escarpe est là. Entre l'Escaut, la mer du Nord et l'Escarpe est là. Ok. Et avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat. 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 Voilà. Il s'impose aux autres chefs francs. Il s'oppose aux autres chefs francs. Ouais, c'est bien, très bien. Ok, Ina. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu des Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et l'Escarpe est là. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Très bien. Vous redites 481 481. Oui, parce que vous avez dit 481 au début. 481. Clovis, essayez de remettre de l'intonation. Redites-le une fois avec un peu d'intonation, parce que vous prononcez bien. Mais, ouais. En 481, Clovis hérite de son père Childéric Ier, chef d'une tribu de Francs, un petit royaume situé entre l'Escaut, la mer du Nord et l'Escarpe est là. Avec de la diplomatie, mais aussi d'assassinat, il s'impose aux autres chefs francs. Ouais, très bien. Ouais. Non, vous avez dit chef d'une tribu des Francs. Ouais, non, c'est bien. Chef d'une tribu des Francs, un petit royaume. Non, c'est bien. Ok. On continue? Allez. Ouais. Je vais passer à l'épisode du vase de Soissons directement. Je vais dire, c'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons. Ok? Donc, c'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. 1 an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » C'est clair? Oui. Ouais.
начинается. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » C'est bien ça. Vous l'avez déjà lu, non? Ça, c'est bien. Non, pas du tout. C'est pas évident là, hein. C'est bien aussi. J'ai entendu un guerrier, un petit peu. C'est Un guerrier. un guerrier casse un vase. Un guerrier casse un vase Ouais, continuez. avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église C'est d'où l'évêque. venait L'évêque. Faut bien faire la L'évêque. différence. Voilà, très bien. l'évêque de l'église d'où venait le vase. Oui. Je continue? Oui. D'accord. Un an plus tard, Clovis Plus, tue il ce faut bien guerrier. entendre le U, s'il vous plaît. Un an plus tard. D'accord. Un an plus tard, Oui. Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Bien. Moi, avec Anna, en fait, tout de suite, moi j'ai juste c'est pas un petit problème, c'est juste, elle a un accent français, mais qui est très particulier. Je veux dire, soit effectivement de sud ou un truc comme ça, non? Tu n'entends pas? Un peu. Bordeaux, Ouais. peut-être. De quoi? De Bordeaux. De Bordeaux. Peut-être. de Bordeaux. Ah ouais, peut-être. Effectivement, c'est parce que c'est un peu plus mélodique que l'accent de chez nous, Ouais, quoi, ouais. du nord de Paris. Donc, mais c'est vrai que c'est particulier. Ouais. Non, très bien. Merci. Parce que j'habite à côté de Bordeaux, c'est Ah, pour mais ça c'est aussi. ça, d'accord. Ok. Ok. Alors, Inna, давайте. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons, assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque. Alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait la vase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec la hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Alors, on dit bien un an plus tard. Un an plus tard, Ouais. Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Voilà. Donc c'est Clovis tue ce guerrier avec sa hache. Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Ok. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » Oui, voilà le. C'est un détail, hein, mais c'est bien dire voilà. Voilà ce que tu as fait. Ok, très bien. Juste le début. Un guerrier casse un vase. Un guerrier. Un guerrier. Pas oui. Un guerrier Il faut casse pas entendre- un Il vase. ne faut pas entendre le N. C'est un. Pas Un un. guerrier Oui. casse un vase. Ok. Un. Avec sa hache. Un guerrier casse un vase avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église. Тяжело не понимать. Un guerrier casse un vase avec sa hache, alors que Clovis voulait le donner à l'évêque. Oui, c'est bien. Alors que Clovis voulait se donner à l'évêque de l'église, d'où venait la vase. Mhm. Non, c'est difficile, hein. Le texte est difficile. Ok. Non, très bien. Piotr. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons
assez célèbre. Un guerrier casse un vase. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis... On fait la liaison. Un an plus tard. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit: voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Très bien. Il faut bien dire les U. Donc, par exemple, Clovis tue ce guerrier. Redites un an plus tard, Clovis tue ce guerrier. D'accord. Un an plus tard. Il faut bien dire un an. Oui, là pour le coup, il faut bien dire le N. Un an plus tard. Un an plus tard, oui. Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit: voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Très bien. Alors, pour vous, vous avez, alors c'est marrant, si tu pourras le dire, vous avez un accent presque un peu allemand. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons. Il faut essayer de dire: c'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons, plus doux. D'accord. Et donc bien les U, il faut bien dire les U. Redites une fois, un guerrier casse un vase avec sa hache. Un guerrier casse un vase. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Très bien. Donc c'est ça. Il faut vous découper un peu. Découper trop les mots. Et c'est dur, hein. C'est pas une critique, hein. Ne t'inquiète pas, ils savent que ils sont là pour ça. Il faut essayer de faire plus lié. Mais sinon, c'est très bien. Ok, молодец. Хорошо. Алена. Merci. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons, assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit: voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Très bien. Donc c'est bien un guerrier. Un guerrier. Oui. Et un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église. Redites la phrase là. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église. Le donner, c'est... Le donner. Le donner. C'est pas c'est pas... Oui, c'est le donner. Ah, ok. Oui. Le donner à l'évêque de l'église. L'évêque de l'église. À l'évêque de l'église. D'où venait le vase. Ok. Juste la première phrase, s'il vous plaît. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons, assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église. D'où venait le vase. Voilà. Ouais, très bien. C'est un peu pareil, il faut essayer de lier un peu plus. Par exemple, vous voulez le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Pas plus vite, par exemple, mais dire, voilà, essayez de dire Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase, sans faire de coupure entre les mots. Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Oui. Ouais. Il faut s'habituer justement à comme tout à l'heure, à pas couper les mots. Parce que si on dit Clovis voulait le donner, ça fait allemand. C'est pas français. Sinon, très bien. Ouais, non, c'était... Окей, хорошо. Наталья, давайте.
C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Un guerrier cassait un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit: Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Très bien. Vous pouvez dire la première phrase. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase. Un vrai là, et pas un. Là, oui. Là. Oui. C'est là qui a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Donc, oui, c'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Oui. Alors, on dit bien du vase de Soissons. Du vase de Soissons. Oui. Assez célèbre. Assez célèbre. Et ensuite, c'était la même phrase après. Donc, un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un guerrier casse. Un guerrier. Voilà. Casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Oui, alors c'est bien, il faut bien dire voulait le donner. Voulait le donner. Et c'est comme ça, il faut bien dire voulait le donner. Voulait le donner à l'évêque de l'église. À l'évêque de l'église. À l'évêque de l'église. D'où venait le vase. D'où venait le vase. C'est où? C'est bien, c'est d'où venait le vase. D'où venait le vase. Très bien. D'où venait le vase. Super. Venait le vase. Et donc la dernière phrase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit: Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. 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 Comme un poisson. Soissons. Très bien. Ok, ouais. Allez, ça. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit: Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Bravo. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Redites une fois la première phrase, que je trouve quelque chose. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Donc c'est là qu'a lieu. Il faut bien dire le A. Quand il y a un accent, c'est vraiment un A. C'est là qu'a lieu l'épisode. C'est là qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons assez célèbre. Ouais, très bien. Un guerrier. Ah oui, alors le 1, c'est 1. Vous dites un peu en. Ouais, un guerrier. Ah, c'est un. Oui, exactement. Un guerrier casse un vase avec sa hache alors que Clovis voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Alors, où c'est toujours, pareil, le voulait, d'où venait. Il faut bien dire où. Le où, il faut bien le prononcer aussi. Voulait. Oui. Voulait le donner à l'évêque de l'église d'où venait le vase. Très bien. Et donc, faites-moi la dernière phrase. Un an plus tard. Un an. Ah, j'ai des soucis avec les nasales. Non, mais j'exagère, c'est un détail. Mais voilà. Un an plus tard, Clovis tue ce guerrier avec sa hache et dit: Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. Très bien. Merci. Alors, on continue.
C'est vrai que c'est des sons pas faciles. Ouais. En plus, Alors. on n'a pas encore expliqué les sons. Je continue. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. En 496, il décide de se convertir au christianisme catholique. Son baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Ouais, on va faire ça déjà. On va faire peut-être encore une fois. Ouais, on fait encore la phrase. Ouais, Je continue. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. C'est pas facile comme texte, hein. C'est clair pour vous? Oui. Je le refais une fois ou ça va? Voilà, qui commence? Желающие. Peut-être moi? Voilà. D'accord. Le monsieur du groupe. Toujours premier. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. En 496, il décide de se convertir au christianisme catholique. Son baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme, bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Bien. Alors, redites le début parce que c'était un petit peu... c'était le démarrage. D'accord. En 496, Non, l'histoire est connue. L'histoire est connue parce qu'elle montre... L'histoire est connue. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. Donc c'est bien connu. Co-O-U. Connu. Connu. Oui. Et deux, d'accord. Son baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme. D'accord. Son baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme. Grâce. Et bien, c'est vraiment A. Grâce à Clotilde, sa femme. Grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. De Reims. De Reims. D, il n'y a pas. Et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. D'accord. Essayez de dire il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire. Comme ça. Boum. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. De la population gallo-romaine. Alors, il faut bien prononcer les O et les U. De la population auprès de la population gallo-romaine. Auprès de la population gallo-romaine. Alors, il n'y a pas le N, hein. Population. La population gallo-romaine. Ouais. La population gallo-romaine. Oui. Et après, ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien. Alors juste
un peu pareil que tout à l'heure. Des fois, c'est un petit peu dur quand vous dites Clovis dans sa lutte. Encore une fois, c'est un peu trop dur. Il faut dire, faites un peu plus souple. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien. C'est bien là. Là, c'est beaucoup mieux. Là, il faut dire, là, je vous dis les lettres, etc. Mais quand on parle plus, c'est plus lié, c'est plus souple. C'est la différence entre parler en français et la différence en parler en allemand. J'adore les Allemands. Клише, он говорит, да, обожает немцев, но он говорит, вот разница между по-французски и по-французски как немец. En français, c'est plus souple. Allez. Alors, кто следующий? Давайте, кто хочет? Свободу выбора. Moi. Давайте. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le pays Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. En 496, il décide de se convertir au christianisme catholique. Son baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien, merci. Donc, ne pas prononcer les N, encore une fois, quand vous dites dans, donc c'est bien en. Dans. Il montre, c'est vraiment on. Qu'elle montre, voilà. Qu'elle montre que le païen Clovis. Que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. Oui, donc c'est se rapprocher, c'est comme tout à l'heure donné, se rapprocher. Rapprocher, oui. Rapprocher. Chez, un peu plus. Chez, oui. Chez, rapprocher. De l'Église catholique. Okay. De l'Église catholique. On dit. C'était quoi, j'ai vu. Ah oui. Oui, vous dites. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire. Donc c'est ainsi. Vous avez dit ainsi. Ainsi. Voilà. Et populaire. J'entends populaire. Voilà. J'entendais populaire. C'est populaire. Populaire. Oui. Populaire. Auprès de la population gallo-romaine. Auprès de la population gallo-romaine. 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 Oui. Donc vous redites les deux dernières phrases là. Il gagne ainsi l'appui. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va souvenir c'est un et accent aigu. Ce clergé va ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Donc c'est Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Clovis dans sa lutte dans sa lutte contre les autres rois.
Ouais, c'est difficile en plus à prononcer. Hein. Ok, merci beaucoup. C'est dur, hein? C'est dur comme texte. Merci. Анна, давай тебя. Ok. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le... Connu. Non. Pas connu. Pardon, j'ai mal entendu. Non, pardon, c'est connu. Connue. D'accord. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. En 96, elle décide de se convertir au christianisme catholique. Ce baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Il gagne ainsi l'appui de la clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien. Alors, il faut vraiment travailler les U. Quand vous dites connu, populaire, population, dans sa lutte, vraiment les U, il faut. J'entends les U presque comme des E. D'accord. Vraiment les U. Vous pouvez dire la première phrase? D'accord. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. Ok, parce que rapprocher tout à l'heure, là c'est bien. Ok, très bien. Et redites juste après? En 496, elle décide de se convertir au christianisme. Il décide de se convertir. Il décide de se convertir au christianisme catholique. Très bien. Ben, on redit après. Son baptême a lieu dans la ville de Reims. Essayez de mettre un peu l'intonation. D'accord. Son baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Très bien. Continuez. Il gagne ainsi l'appui de clergé catholique. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Très bien. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien. C'est bien là. Merci. Merci à vous. Allez. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. En 496, il décide de se convertir au christianisme catholique. Son baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien. Donc j'ai entendu un petit peu, comme on dit l'accent du sud en France, j'ai entendu bien sûr. Donc c'est bien sûr. Quoi? C'est chrono. Ah oui, mais c'est pas l'accent du sud, alors. Bon, ça marche pas alors. Non, ça marche pas. J'ai essayé de me justifier un peu, mais ça n'a pas marché. Non. C'est raté. Non, après, redites le milieu en 496. En 496. En 496, Ouais. il décide de se convertir au christianisme catholique. Son baptême a lieu dans la ville de Reims. Comment on dit Reims. De Reims. Oui. La ville de Reims, grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr. Bien sûr. Bien. Comme un. Bien sûr. Bien. Oui. Ouais. Bien. Oui. Et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Voilà. Il gagne en... Oui. J'ai entendu populaire. J'ai entendu aussi un petit populaire. Populaire. Oui. Redites la phrase là.
Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien. Ouais, c'est bien. Ok. Alana? L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. En 496, il décide de se convertir au christianisme catholique. Son baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien, merci. Donc le début était très bien. Et à la fin, j'ai entendu population, et j'ai entendu dans sa lutte contre les autres rois. Vous redites les deux dernières phrases? Oui. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire. Il faut bien dire les U. Du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien. J'ai juste le dans. Il faut bien dire dans. Hein. J'entends. C'est très petit, mais j'entends dans. Un petit N. Dans. Il n'y a pas de N, c'est dans. Comme une dans. Voilà. Dans. Donc, redites la première phrase, mais en essayant de lier un petit peu. Ok. De ne pas hacher les mots. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. Ouais, bien. Après, en 496, on continue. Ah oui. En 496, il décide de se convertir au christianisme catholique. Son baptême a lieu dans la ville de Reims, grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr sur l'évêque Rémy de Reims. Et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Reims. Ouais, comme un. Juste essayez de redire, c'est pas facile à dire, hein, mais redites son baptême a lieu dans la ville de Reims, grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Son baptême a lieu dans la ville de Reims, grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Ouais, très bien. C'est le 1 qui est... Mais très bien, ok, merci. Tu dirais plutôt Reims ou tu dirais plutôt Reims? Reims. Reims. Ouais, Reims. On va en parler. Problème просто французский. Pourquoi tu dis quoi? Non, c'est parce que, en fait, dans les trucs de théorie de la prononciation, il existe deux sons. Comme Reims, et selon la règle, ce serait ça plutôt, tu sais, qui vient de E. Et toi, tu dis plutôt un qui vient de E. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que il y a les gens qui disent qu'il y a 3 sons, il y a ceux qui disent qu'il y en a 4. Moi, je pense qu'il y en a 4. J'en entends 4. Mais bon, on en reparlera. Inna, давайте вы. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. En 496, il décidait de se convertir au christianisme catholique. Son baptême a lieu dans la ville de Reims, grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien, merci. Donc juste le début. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. L'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher... païen.
païen. Ah, Oui, oui. l'histoire est connue parce qu'elle montre que le païen Clovis veut se rapprocher de l'Église catholique. Très bien, ça c'était bien. La suite, en 496, il décide de En se quatre- convertir au christianisme catholique. En 496, il décide de se convertir au christianisme catholique. Ah, très bien. Son baptême a lieu dans la ville de Reims. Dites bien les E, à lieu. Son baptême a lieu, Oui. son baptême a lieu dans la ville de Reims grâce à Clotilde, sa femme, et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. C'est Reims, et bien sûr à l'évêque Reims. de Reims. Et bien sûr à l'évêque Rémy de Reims. Ok, la fin. Il gagne ainsi l'appui. Ainsi, il n'y a pas le N. Ainsi. Voilà, on a oublié le N. Ainsi. Il gagne ainsi l'appui du clergé catholique populaire auprès de la Populaire. populaire, Oui, très bien. populaire auprès de la population gallo-romaine. Ce clergé va soutenir Clovis dans sa lutte contre les autres rois. Très bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que toi... Non, d'abord toi, est-ce que tu as des commentaires généraux? Je suis très très impressionné par votre niveau de français. Vraiment. Et je vous assure que même si c'était un cours sur la prononciation, vous prononcez déjà vraiment très bien. Et les seules erreurs, mais voilà, c'est les N dans les on, les 1, les en, tous les sons comme ça. Et essayez, oui, de lier et pas de bien et entraînez-vous pour bien prononcer les voyelles, les U, les A. Parce qu'en russe, il y a qu'on prononce moins les. Donc le français n'est pas une langue dure, dans le sens où on appuie, mais on prononce quand même bien les voyelles. C'est important. En tout cas, je vous remercie. Pour moi, c'était vraiment intéressant. Et encore une fois, j'étais vraiment impressionné par votre niveau de français. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Voilà. Alors, nous, on Vous se avez des voit. questions? Je sais pas. Vous avez des questions, quelque chose, non? Non. On se voit demain, oui, demain à 8h. Ok. Et vous verrez Sébastien encore dans 5 jours. Ah bon? D'accord. Oui. Ok. Mardi, Avec plaisir. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir.